Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari. Jaya Gopika Vallabha Jaya Girivardhari Jaya Girivardhari. Jaya Gopika Vallabha Jaya Girivardhari Jaya Girivardhari. Yashoda Nandana Rajana Rangana Yashoda Nandana Rajana Rangana Yashoda Nandana Rajana Rangana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari. Jaya Gopika Vallabha Jaya Girivardhari Jaya Girivardhari. Yashoda Nandana Rajana Rangana Yashoda Nandana Rajana Rangana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Ranga Govinda Ashtasaki Nanda Shri Radhe. Jaya Govinda Srinivasa, Govinda Srinivasa, Govinda. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Shri Shri Radha Govinda Nasaka Brinda Ki Jai, Shri Shri Giri Govardhan Ki Jai, Shri Shri Gaunita Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Gurudev Ki Jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 3, text number 20. చదువుతున్న శ్రీమద్ భాగవతం రెండవ స్కందం 3వ అధ్యాయము 20వ శ్లోకం. Bilebato rukrama vikramanye. బిలేబతో రుక్రమ విక్రమాణి. Bilebato rukrama vikramanye. బిలేబతో రుక్రమ విక్రమాణి. Na shunmata karnapute narasya. న శృణ్వతః కర్ణపుటే నరస్య. Na shunmata karnapute narasya. శృణ్వతః కర్ణపుటే నరస్య. Jivasati dadurike vasuta. వాసతి దాధురికే వసూత. Jivasati dadurike vasuta. వాసతి దాధురికే వసూత. Nachopagayate urgaya gataha. చోపగాయ చురుగాయ గాధ. Nachopagayate urgaya gataha.
Vilebatorokrama vikramanye Nasunvata karnapate narasya Jivasati dhadurake vasuta Nachopagayati urugaya gataha Vilebatorokrama vikramanye Nasunmata karnapate narasya Jivasati dhadurikeva suta Nachopagayati urgaya gataha Vilebatorokrama vikramanye Nasunvata karnapute narasya Jivasati dhadurukeva suta Nachopagayati urgaya gataha. Anybody else? Vilebatorokrama vikramanye Nasunmata karnapute narasya Jivasati dhadurukeva suta Nachopagayati urgaya gataha. Word to word. Bile. Bile. Snake holes. Sarpa bilamulu. Be always enthusiastic. Loudly you should say. Bata. Like. Vanti. Urukrama. The Lord who acts marvelously. అద్భుత కర్మలు చేయు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. Vikraman, Pravas, పరాక్రమము. ye, all this, వానన్నింటినీ na, never, ఎన్నడు shunvatha, heard, విననివాడు. karnapute, the ear holes, కర్ణరంధ్రములు narasya, of the man, మానవుని jiva, tongue, నాలుక asti, useless. వ్యర్థమైనది. Da durike, of the frogs, కప్పల iva, exactly, like that. వలె Suta, or Suta Goswami, ఓ సూత గోస్వామి na, never, ఎప్పటికీ cha, also, కూడా upagayati, chants loudly, బిగ్గరగా కీర్తించడో urugaya, worth singing, గాన యోగ్యమగు gataha, songs. గాథలను. Translation and purport by Srila Prabhupada. జై శ్రీల ప్రభుపాద. Translation. One who has not listened to the messages about the powers and marvelous acts of the personality of Godhead and has not sung or chanted loudly the worthy songs about the Lord is to be considered to possess ear holes like the holes of a snake and a tongue like the tongue of a frog. Purport. Devotional service
to the Lord is rendered by all limbs or parts of the body. It is the transcendental dynamic force of the spirit soul. Therefore, a devotee is engaged 100% in the service of the Lord. One can engage in devotional service when the senses of the body are purified in relation with the Lord. And one can render service to the Lord with the help of all the senses. As such, the senses and the action of the senses ought to be considered impure or materialistic as long as they are employed only in sense gratification. The purified senses are engaged not in sense gratification but in the service of the Lord in toto. Toto means total. The Lord is the supreme with all senses, and the servitor, who is part and parcel of the Lord, also has the same senses. Service to the Lord is the completely purified use of the senses. As described in the Bhagavad Gita, the Lord imparted instructions with full senses, and Arjuna received them with full senses. And thus there was a perfect exchange of sensible and logical understanding between the master and the disciple. Spiritual understanding is nothing like an electrical charge from the master to disciple, as foolishly claimed by some propaganda mongers. Everything is full of sense and logic, and the exchange of views between the master and the disciple is possible only when the reception is submissive and real. In the Chaitanya Charitamrita, it is said that one should receive the teachings of Lord Chaitanya with intellect and full senses so that one can logically understand the great mission. In the pure state of living being, the various senses are fully engaged in mundane affairs. If the ear is not engaged in the service of the Lord by hearing about Him from Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam, certainly the holes of the ear will be filled with some rubbish. Therefore, the messages of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam should be prescribed all over the world very loudly. That is the duty of a pure devotee who has actually heard about them from the perfect sources. Many want to speak something to others, but because they are not trained to speak on the subject matter of Vedic wisdom, they are all speaking nonsense. And people are receiving them with no sense. There are hundreds and thousands of sources for distributing mundane news of the world, and people of the world are also receiving it. Similarly, the people of the world should be taught to hear the transcendental topics of the Lord, and the devotees of the Lord must speak loudly so that they can hear. The frogs loudly croak, with the result that they invite the snakes to eat them. The human tongue is especially given for chanting the Vedic hymns and not for croaking like frogs. The word asati used in this verse is also significant. Asati means a woman who has become a prostitute. A prostitute has no reputation for good womanly qualities. Similarly, the tongue which is given to the human being for chanting the Vedic hymns will be considered a prostitute when engaged in chanting some mundane nonsense. భావం శ్రీకృష్ణ భగవాను యొక్క పరాక్రమమునకు మరియు అద్భుత కర్మలకు సంబంధించినటువంటి కథలను శ్రవణం చేయకుండా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడి యొక్క శ్రేష్టమైనటువంటి గాథలను బిగ్గరగా కీర్తించడం కానీ గానం చేయడం కానీ చేయకుండా ఉండేవాడు సర్ప బిలములను పోలినటువంటి కర్ణములు మరియు కప్ప నాలుకను పోలినటువంటి నాలుకను కలిగి ఉన్నవాడుగా భావించబడతాడు. భాష్యం శ్రీకృష్ణ భగవాను యొక్క భక్తియుత సేవ ఈ శరీరం యొక్క సర్వేంద్రియాలతో లేదా భాగములతో వనరించబడుతూ ఉంటుంది. అది ఆత్మ యొక్క దివ్యశక్తి అయి ఉన్నది. కనుకనే భక్తుడు 100కి 100 పాళ్ళు కృష్ణ సేవలో నియుక్తుడై ఉంటాడు. భగవత్ సంబంధంలో దేహేంద్రియాలు శుద్ధిపడినప్పుడు మనుషుడు భక్తి యోగంలో నియుక్తుడు కాగలుగుతాడు. అప్పుడు అతడు సర్వేంద్రియముల యొక్క సహాయంతో భగవత్ సేవను చేయగలుగుతాడు. ఇంద్రియములు మరియు వాడి యొక్క కర్మ భోగార్థమే అయి ఉన్నప్పుడు అవి అపవిత్రమైనవిగా భౌతికమైనవిగా భావించబడతాయి. కానీ పవిత్రమైనటువంటి ఇంద్రియములు
భోగమునందు కాకుండా సంపూర్ణముగా కృష్ణుడి యొక్క సేవ యందే నిమగ్నమై ఉంటాయి. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సర్వేంద్రియములు కలిగిన పరమ పురుషుడు. ఆ కృష్ణుడి అంశ అయినటువంటి సేవకుడు సైతం అవే ఇంద్రియాలను కలిగి ఉంటాడు. భగవద్గీత యందు వర్ణించబడినట్లుగా కృష్ణ సేవ అనేది ఇంద్రియముల యొక్క పవిత్ర ఉపయోగమై ఉన్నది. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పరిపూర్ణ ఇంద్రియాలతో ఉపదేశములు ఇవ్వగా అర్జునుడు కూడా ఆ పరిపూర్ణ ఇంద్రియాలతోనే వానిని గ్రహించాడు. ఆ విధంగా గురు శిష్యుల మధ్య जय श्री श्री रदो गुरु नसक वृंद की जय, श्री श्री गिरि गोवर्धन की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंद. ఆ విధంగా గురు శిష్యుల మధ్య వివేకవంతము మరియు బుద్ధిపూర్వకమైనటువంటి భావముల యొక్క వినిమయం జరిగి ఉండింది. కొందరు దుష్ప్రచారకులు మూర్ఖంగా చెప్తున్నట్లుగా ఆ ఆధ్యాత్మిక అవగాహన గురువు నుండి శిష్యుడికి ప్రసరించేటువంటి ఒక విద్యుత్ ఆవేశం కాదు. ప్రతిదీ కూడా వివేకవంతం మరియు బుద్ధిపూర్వకము అయి ఉన్నది. అంతేగాక గురు శిష్యుల మధ్య భావ వినిమయము, వాటి యొక్క స్వీకరణము అణుకవను మరియు సత్యత్వమును కలిగి ఉన్నప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. చైతన్య మహాప్రభు ఉపదేశాలను బుద్ధి కుశలతతోనూ మరియు పూర్ణేంద్రియములతోనూ మానవుడు స్వీకరించాలి అని చైతన్య చరితామృతమునందు తెలుపబడింది. అంతటా అతడు ఆ మహత్కార్యమును బుద్ధిపూర్వకంగా అవగాహన చేసుకోగలుగుతాడు. జీవుడి యొక్క అపవిత్రమైనటువంటి స్థితి యందు వివిధ ఇంద్రియములు భౌతికమైన కార్యములందే పూర్ణముగా నియుక్తమై ఉంటాయి. భగవద్గీత లేదా శ్రీమద్ భాగవతం నుండి శ్రవణం చేస్తూ ఈ చెవులు శ్రీకృష్ణ భగవాను యొక్క సేవలో నిమగ్నం కావలసి ఉంది. ఆ విధంగా నిమగ్నం కానట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ కర్ణ రంధ్రములు ఏదో ఒక చెత్త సమాచారంతో నిండిపోతాయి. కనుకనే భగవద్గీత మరియు శ్రీమద్ భాగవత్ యొక్క సందేశాన్ని మనం ప్రపంచమంతటా కూడా బిగ్గరగా ప్రచారం చేయాలి. ఎందుకంటే ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆధారం నుంచి వాటిని శ్రవణం చేసినటువంటి విశుద్ధ భక్తుని యొక్క కర్తవ్యం ఇదే. ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక విషయం ఇతరులతో మాట్లాడాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు. కానీ వేద జ్ఞానం సంబంధించిన విషయాల గురించి పలకడంలో శిక్షణ పొందకపోవడం చేత వారు అనవసరమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి వ్యర్థ విషయాలనే మాట్లాడుతున్నారు. ఈ ప్రపంచంలో తుచ్చమైనటువంటి వార్తలను ప్రచారం చేయడానికి, ప్రసారం చేయడానికి వందల వేల మార్గాలు ఉన్నాయి. ప్రపంచ జనులు వాటిని స్వీకరిస్తూనే ఉన్నారు. అదేవిధంగా వారు శ్రీకృష్ణ భగవాను యొక్క దివ్యమైనటువంటి కథలను చక్కగా వినేటట్లుగా మనం బోధ చేయవలసి ఉంది. అంటే వారు శ్రవణం చేయగలిగేటువంటి రీతిలో కృష్ణ భక్తుడు బిగ్గరగా పలుకోవలసి ఉన్నది. కప్పలు బిగ్గరగా బెకబెకలాడుతూ మమ్మల్ని తినడానికి రండి అని పాముల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉంటాయి. అంటే మానవుని యొక్క నాలుక వేదమంత్రాలను, వైదిక సాహిత్యాలను పలకడానికే ప్రత్యేకంగా వసగబడింది, కానీ ఈ కప్పల వలె బెకబెకబెకలాడడానికి కాదు. ఈ శ్లోకంలో ఉపయోగించబడినటువంటి అసతి అనే పదం మాత్రం ప్రధానమైంది. అసతి అనగా వ్యభిచారిణి అయినటువంటి స్త్రీ అని భావం. వ్యభిచారిణి అయినటువంటి స్త్రీ ఒక చక్కని స్త్రీ గుణాలను కలిగి ఉండదు. అదేవిధంగా వేదమంత్రాలను వల్లించడానికి, వైదిక సాహిత్యాలైనటువంటి భగవద్గీత, భాగవతాన్ని చెప్పడానికి మానవుడికి ఇవ్వబడినటువంటి నాలుకను ఏదో ఒక వ్యర్థ విషయాన్ని చర్చించడంలో నిమగ్నం చేసినప్పుడు ఆ నాలుక వ్యభిచారిణిగా భావించబడుతుంది. Okay, we'll read the translation. Please repeat the translation with me. One who has not listened to the messages about the powers and marvelous acts of the personality of Godhead, and has not sung
or chanted loudly chanted loudly the worthy songs worthy songs about the Lord the Lord is to be considered is to be considered to possess to possess ear holes ear holes like the holes of of snakes, of the snakes and a tongue and the tongue like the tongue like the tongue of a frog. of a frog. చెప్పండి, శ్రీకృష్ణ భగవానుని పరాక్రమమునకు మరియు అద్భుత కర్మలకు సంబంధించిన కథలను శ్రవణం చేయకుండా ఆ దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని యొక్క శ్రేష్టమైన గాథలను బిగ్గరగా కీర్తించడం కానీ గానం చేయడం కానీ చేయకుండా ఉండేవాడు. సర్ప బిలములను పోలినటువంటి చెవులు మరియు కప్ప నాలుకను పోలినటువంటి నాలుక కలిగిన వానిగా భావింపబడును. ఓం అజ్ఞానతిమందస్య జ్ఞానాజనశలాకయ చక్షురున్మిళితమేన తస్మై శ్రీ గురువే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామని. నమస్తే సరస్వతీదేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతాన్ని. జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. So we are discussing from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 3, Text number 20, the chapter entitled as Pure Devotional Service. ఈరోజు మనం శ్రీమద్ భాగవతం 2వ స్కందంలో 3వ అధ్యాయంలో 21వ శ్లోకం చర్చిస్తూ ఉన్నాం. ఈ అధ్యాయం పేరు విశుద్ధ భక్తియుత సేవ. So as we discussed about few animals, how one should not become like these animals. We discussed about dogs, hogs, asses and camel. Also we discussed about positive aspects of these animals and also negative aspects of these animals. What is the main negativity? They cannot self-realize. That's the main problem. They're just busy with the body, eating, sleeping, mating and defending, that's all. Nothing else. They're concerned only about that. They don't know about soul. It's not possible for them to understand. That's the way Krishna created. And they're going through heavy punishments, all these animals. And previous to that verse, it's been spoken about bellows. You know, Smith's bellows, Smith shop. You know, the bellows are there. The bellows breathe. Bellows also breathe. And trees are standing. Trees have got life, but what is the use? So like that human being, just breathing, just leading a life like a tree, just doing some mundane activities, helping others, but not self-realizing, is simply waste of time. Shamayevahi kevalam. నిన్న శ్లోకంలో మనం కొన్ని జంతువుల గురించి ప్రస్తావన వచ్చింది. కుక్కల గురించి, పందుల గురించి, ఒంటెల గురించి, గాడిదల గురించి ప్రస్తావన. ఈ జంతువుల్లో ఉన్నటువంటి అనుకూల విషయాలు ఏమిటి, ప్రతికూల విషయాలు ఏంటి కూడా మనం చర్చించాం. ముఖ్యంగా అందులో మనం చర్చించినటువంటి ప్రతికూల విషయం ఏంటంటే, ఈ జంతువులు ఏవి కూడా ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందలేవు. పొద్దున్న లెగిస్తే ఆహారము, నిద్ర, భయము, మైదనం, జీవితం ఇవే. ఆత్మ అంటే ఏంటి ఇవి తెలుసుకోలేవు. అందుకని ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందే అవకాశం వీటికి లేదు అనేటువంటి విషయంగా వాటిని గురించి చర్చించాం. దానికి ముందు శ్లోకంలో కూడా ఏం చెప్పారు, ఈ కొలిమి ఎక్కడైతే ఇనుమును కాల్చుతూ ఉంటారో ఆ కొలిమి యొక్క తిత్తుల గురించి చెప్పారు. ఆ కొలిమి తిత్తులు అంటే గొట్టాలు. ఆ కొలిమి గొట్టాల్లో కూడా గాలి వస్తూ ఉంటుంది, బయటికి లోపలికి వస్తూ వెళుతూ ఉంటుంది. కానీ అంటే శ్వాస పీల్చుకున్నట్లుగా అది కనిపించినా కూడా దానిలో ఏం ప్రాణం లేదని. తర్వాత చెట్ల గురించి కూడా ఉదాహరణ చెప్తూ, చెట్టు ఉందంటే ఉంది, ప్రాణం ఉందంటే ఉంది, కానీ చెట్టు అది అంతే. ఈ ఉదాహరణ చెప్తూ ఎవరైతే వ్యక్తి ఏదో బ్రతుకుతున్నామంటే బ్రతుకుతున్నాము, ఏదో భౌతికమైనటువంటి పనులు చేసుకుంటూ అని ఆత్మసాక్షాత్కారం గురించి, ఆధ్యాత్మిక జీవితం గురించి ఆలోచించకుండా బ్రతికేవాడిని చెట్టు లాంటి బ్రతుకది అని చెప్పేసి అంటున్నారు. అలాంటి వ్యక్తి గాలి పీల్చినా కూడా అది ఎలాంటిదంటే ఆ కొలిమి గొట్టాల్లో ఉండేటువంటి గాలి లాంటిదే అనేసి ఉదాహరణ చెప్పుకొచ్చారు. And also these animals, they don't know the values of the life. But we as human beings, we know the values of life.
Always you should try to earn values in life. And among all the values, the greatest value, Srila Prabhupada says, is return home back to Godhead. That should be the highest value. Because here in the middle world is very, very painful. But the dog doesn't know what is the value. Dog thinks the value is, I please the master, so he'll give me some food I can eat. So with the donkey, so with the camel, all the animals. But human being is not like that. He is into the self-realization. That's the difference between animals and human beings. ఇక్కడ ఈ పేర్కొన్నటువంటి జంతువులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవేవి కూడా ఆత్మసాక్షాత్కారాన్ని పొందలేవు. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, మానవ జీవితం అని అంటే ఈ జంతువులకి దేనికి కూడా వాటి జీవితం యొక్క విలువ తెలియదు. మానవ జీవితం అనేటువంటిది జీవితం యొక్క విలువ తెలుసుకోవడానికే నిర్దేశించబడింది. మరి జీవితం యొక్క విలువలు మనం తెలుసుకుంటూ పోతే అన్నిటికన్నా విలువైనటువంటి జీవితపు విలువ ఏంటంటే భగవద్ధామానికి చేరుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోవడం. అది జీవితానికి అన్నిటికన్నా ఉన్నతమైనటువంటి విలువ అన్నమాట. ఆ విలువ తెలుసుకొని దానిని చేరుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాల్సి ఉంది. జంతువుల విషయంలో ఆ రకమైనటువంటి ఏది లేకపోవడం వల్ల అది ఉదయాన్నే లేవడంతోనే దేహపరమైనటువంటి భావంలోనే ఉంటుంది తప్ప విలువలను తెలుసుకొని ఆ విలువల ప్రకారంగా ఉండాలి అనేటువంటి విషయం దానికి తెలియదు. So, the animals, they don't know what is the self-interest. They don't know what is self-interest. Dog doesn't know the self-interest. Nor the donkey doesn't. Nor the snake, nor the frog. They don't know the self-interest. Their self-interest is how to eat, how to sleep, how to defend, how to meet. That's all. That's self-interest. But human being, self-interest. What is really good for me? For example, in a prison house, what should be his self-interest? A prisoner, what should be his self-interest? ఇప్పుడు జంతువులకి నిజమైనటువంటి జీవితం యొక్క విలువ అనేటువంటిది తెలియదు, స్వీయ ఆసక్తి అనేటువంటిది కూడా తెలియదు వాటికి. అంటే నాకేది నిజంగా మంచిది అనేటువంటిది కూడా తెలియదు. వాటికి తెలిసిన మంచి ఏంటి, స్వీయ ఆసక్తి ఏంటంటే పొద్దున్న లేవగానే ఎలా తినాలి, ఎలా నిద్రపోవాలి, ఎలా మైదున జీవితం చేయాలి, ఎలా సంరక్షణ చేసుకోవాలి, ఇదే ఉంటుంది. కానీ మానవుడు అంటే మానవుడి జీవితం ముఖ్యంగా స్వీయ ఆసక్తి ఏంటి, నిజంగా నాకేది మంచి కలిగిస్తుంది అనేటువంటి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు ఉదాహరణ, ఒక కారాగారం ఉంది, జైలు. అందులో ఉండేటువంటి వ్యక్తికి స్వీయ ఆసక్తి ఏ ఉంటుంది చెప్పండి? What should be the self-interest of a prisoner? ఆ కారాగారంలో ఖైదీ ఉన్నాడు. ఖైదీకి స్వీయ ఆసక్తి ఏంటి, తన గురించిన ఆసక్తి ఏముంటుంది అతనికి? How to get out from the prison house. That's all. If he's very happy with the food given there or some nice bed there, but still his life is miserable. When he comes out, he's a free bird. Of course, we don't know what is the pain. Anybody has gone to the prison house here? Nobody has gone? Anybody has gone to prison house? Raise your hands. Okay, it doesn't matter. It's horrible. Even I have not gone. Okay, but who's gone? Sanatana, yes. Sanatana went for a cause. Book distribution, he was put for in the lockup for some time for book distribution. That's a transcendental thing, you know. But generally, very, very painful. You are in the four walls. You don't know what to do. You go crazy with the mind. You cannot do activity according to your desire. When they say work, you should work. Eat this, eat this. There's no freedom. No, strictly controlled. Horrible life. The desire when I go out. Same thing here also. As long as this birth, death, old age, disease is there, we are controlled. We don't have control on the birth, nor the death, nor the old age, nor the disease. We don't have the control. It comes and goes. So as long as this painful thing is there, one cannot be happy. The self-interest is, let me go back to Godhead. కారాగారంలో ఉండేటువంటి ఖైదీకి తన స్వీయ ఆసక్తి ఏముంటుంది అంటే ఎప్పుడు ఈ కారాగారం నుంచి బయటపడాలి. కారాగారంలో బాగానే ఆహారం ఇస్తారు, నిద్రపోవడానికి మంచం ఇస్తారు, సరే, కానీ స్వేచ్ఛా జీవితం లేదు అక్కడ. ఖైదీకి ఎప్పుడైతే ఆ కారాగారం నుంచి విడుదలయ్యి బాహ్య ప్రపంచంలోకి వస్తాడో అప్పుడు అతనికి హాయిగా స్వేచ్ఛగా ఉంటుంది. కారాగారంలో ఉన్నంతసేపు ఎట్లా దాని నుంచి బయటపడాలనేటువంటిది ఆలోచన చేస్తాడు. ఆ విధంగా ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క జీవి, ప్రతి ఒక్క మానవుడు కూడా
భౌతిక జగత్తు అనేటువంటి ఈ కారాగారం నుంచి ఎలా బయటపడి భగవద్ధామానికి చేరాలి అనేటువంటి ఆలోచన చేయాలి. ఎందుకని కారాగారంలో నీకు ఏ రకమైనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నా కూడా అక్కడ జీవితం అయితే దుర్భరంగానే ఉంటుంది. కారాగారంలో ఎవరైనా ఉన్నారా అనే ఉదాహరణ ఆలోచన చేస్తే, కారాగారంలో ఆ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది మనం ఉండలేదు కాబట్టి మనకు తెలియదు, ఉన్నవాళ్ళకి తెలుస్తుంది. ఉన్నవాళ్ళకి తెలుస్తుంది అంటే ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ. అలానే పుస్తక వితరణ కోసం కారాగారంకి వెళ్ళిన సనాతన ప్రభు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. అది దివ్యమైనటువంటి చర్య. అంటే అక్కడ కారాగారంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత 4 గోడల మధ్య ఉండి ఏం చేయాలో అర్థం కాక మనసుకి పిచ్చి పడుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే నేనేం చేయాలనుకున్నా నేనేం చేయలేను, ఎందుకంటే 4 గోడల మధ్య ఉంటాను. నేనేం చేయాలనుకుంటే నేనేం చేయలేను. మరి అక్కడ ఉండేవాళ్ళు ఏం చెప్తే అది చేయాలి. వాళ్ళు తినమంటే తినాలి, పని చేయమంటే పని చేయాలి, మళ్ళీ గదిలో కంటే వెళ్ళిపోవాలి. వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది చేయాలి. నేనేమనుకుంటే అది నేను చేయలేను. అదే కారాగారం. అందుకని దాని నుంచి ఎలా బయటపడాలి అనేటువంటిది ఖైదీ ఆలోచిస్తున్నట్లుగా మనం కూడా ఏంటంటే ఈ జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి అనేటువంటి ఈ 4 ఉన్న ఈ ప్రపంచంలో కూడా మనం కూడా కారాగారంలో ఉన్నట్టే లెక్క. ఆ కారాగారంలో ఉన్న వ్యక్తికి కూడా అందులో దేని మీద నియంత్రణ లేనట్టుగా మనకు కూడా జన్మ మీద నియంత్రణ లేదు, మృత్యువు మీద లేదు, ముసలితనం మీద లేదు, వ్యాధుల మీద లేదు, దేని మీద మనకు నియంత్రణ లేదు. కేవలం వాటిని మనం ఎదుర్కోవడం తప్ప. అందుకని ఈ కారాగారం నుంచి బయటపడే ప్రయత్నం మనం ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చేయాలి. So how we can get out? This verse is that one who has not listened to the messages about the powers and the marvelous acts of personality of Godhead, has not sung or chanted loudly the worthy songs about the Lord, is to be considered to possess ear holes like the holes of a snake and a tongue like the tongue of a frog. So to get out from here is glorify the Supreme Lord, who is called as Urukrama. Urukrama means a person who can do uncommon activities. You got the title, this Urukrama, when the Lord became Trivikrama. When he conquered the 3 worlds by 3 steps. Krama means step. Uru means great. He took 3 great steps and he became Urukrama. But Lord is all the time Urukrama. Trivikrama pastime he did. Similarly, so many wonderful pastimes is all uncommon activities. Nobody can perform that. మరి ఎట్లా ఈ కారాగారం నుంచి బయటపడాలి? దానికి చెప్పారు ఈరోజు శ్లోకంలో పరిష్కారం. శ్లోకం ఏమని చెప్తుందంటే, పరమ అద్భుతము, పరాక్రమంతో కూడినటువంటి భగవంతుని యొక్క లీలల్ని చక్కగా శ్రవణం చేయనివాడు, అద్భుతమైనటువంటి గాథలను వర్ణించేటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క దేవదేవుని యొక్క గాథల్ని బిగ్గరగా కీర్తించినవాడు లేదా బిగ్గరగా చెప్పనివాడు. అలాంటి వాడి పరిస్థితి, అతనికి పాము చెవులతో అతని చెవులు పోల్చబడ్డాయి. అలాంటి వాడి నాలుక కప్ప నాలుగుతో పోల్చబడింది. ఇక్కడ పరిష్కారం ఏంటంటే, మనం చేయవలసింది ఆ భగవంతునికి దివ్యమైనటువంటి పరమాద్భుతమైనటువంటి ఆ లీలను శ్రవణం చేయాలి, బిగ్గరగా కీర్తించాలి, చెప్పాలి. అక్కడ పరమాద్భుతమైనటువంటి పదాన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉరుక్రమ అని చెప్పి శ్లోకంలో ఒక పదం ఉంది. ఉరుక్రమ అనే పదం ఏంటంటే, భగవంతుడి యొక్క పరమ అద్భుతమైనటువంటి అసాధారణమైనటువంటి లీలలు అని వర్ణించడానికి ఆ పదం వాడతారు. భగవంతుడికి ఈ పేరు త్రివిక్రమ అవతారం తీసుకున్నప్పుడు వచ్చింది, ఉరుక్రమ అని చెప్పేసి. ఎందుకంటే క్రమ అని అంటే అడుగు, ఉరు అని అంటే అద్భుతమైనటువంటి గొప్పదైనటువంటి. ఆయన గొప్పదైనటువంటి అడుగులు వేసి 3 అడుగుల్లో ముల్లోకాలని ఆయన ఆక్రమించేశాడు. ఆయన భగవంతుడు ఎప్పుడు త్రివిక్రముడే, భగవంతుడు ఎప్పుడు ఉరుక్రముడే, పరమాద్భుతమైనటువంటి లీలలు చేసేవాడే. కానీ ఆ సందర్భంలో ఆయనకి ఆ నామధేయం వచ్చింది. అందుకని భగవంతుడికి ఆ పరమాద్భుతమైనటువంటి లీలని శ్రవణం చేయడం అనేది ఈ కారాగారం నుంచి మనం బయటపడడానికి మనకు ఒక మార్గం. Right, when I talk about Urukrama or Trivikrama, I remember the temple in Kanjipuram. Actually, many of you would have seen the temple in Kanjipuram. There's a temple of Trivikrama. In Tamil, is known as Ulaga Alanda Perumal, the Lord who measured the 3 worlds. Ulaga means the worlds. Alanda, measured. Perumal, the Supreme Lord. The Supreme Lord who measured all the 3 worlds with his foot. How many of you seen the temple? Yeah, all of you, most of you. As you walk into the temple, first time when I saw the temple, there were Utsav Murtis were there. Small temple.
Then I lifted, then the Aarti, lifted the Aarti there, then huge, the Lord, huge, must be around 20 feet. Amazing temple. No, the deity is so amazing, astonishing actually. And also one more temple also there, Pandavasaka temple is there. There also Lord is sitting. When he went for the peace committee with the Kauravas, for the Pandavas' sake, he went there. There was a huge deity of Lord Krishna sitting. These two beautiful temples, apart from Varadaraja Swami. ఎప్పుడైతే సరే ఉరుక్రమ లేదా త్రివిక్రమ ఈ పదాలు చెప్పినప్పుడు కాంచీపురంలో వామనమూర్తి మందిరమే గుర్తొస్తుంది. అక్కడ ఆ వామనమూర్తి మందిరాన్ని ఉలగళంద పెరుమాళ్ అని చెప్పి అంటారు. ఉలగ అళంద పెరుమాళ్. ఉలగ అంటే ఈ ముల్లోకాలు, అళంద అంటే ముల్లోకాల్ని కొలిచినవాడు, పెరుమాళ్ళు అంటే భగవంతుడు. అక్కడ కాంచీపురం వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఉలగళంద పెరుమాళ్ళ మందిరానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఉత్సవమూర్తి చిన్న మూర్తిని చూసి లోపలికి వెళ్తే లోపల గర్భగుడిలో 20 అడుగుల ఎత్తులో పెద్ద పెరుమాళ్ భగవంతుడు, అద్భుతమైనటువంటి రూపం అన్నమాట. అలానే ఇంకొక రూపం కూడా అక్కడ ఇంకొక మందిరం కూడా ఉంది, పాండవ దూత పెరుమాళ్ళు అని చెప్పి. ఆయన కూడా పాండవుల కోసం అని చెప్పి శాంతి రాయబారం కోసం చేయడానికి వెళ్ళినటువంటి పెరుమాళ్ళు భగవంతుడు. కూర్చొని ఉన్నటువంటి స్వామి చాలా పెద్ద మూర్తి. కాంచీపురంలో ఈ 2 మందిరాలు, వరదరాజ స్వామి మందిరం తర్వాత ప్రధానంగా గుర్తొచ్చేటువంటిది, ప్రధాన ఆకర్షణ కలిగినటువంటివి ఈ 2 మందిరాలు, ఉలగళంద పెరుమాళ్ళ మందిరం, అదేవిధంగా పాండవదూత పెరుమాళ్ళ మందిరం. So our duty is to glorify the Urukrama all the time. Chant about him, sing about him, talk about him, meditate about him. 24/7 devotee should be engaged. Like Prahlad Maharaj, he was known as Urukrama Atmana. Prahlad Maharaj 24 hours into 7 he was Krishna conscious, not a moment. So with the Dhruva also, Dhruva Maharaj also Urukrama Atmana, he had the title. What is the speciality of Dhruva Maharaj? We have discussed a lot about Prahlad Maharaj. Dhruva Maharaj, when the aeroplane came from the spiritual world, and when the Vishnuduta spoke to him, come on Prabhu, let's go. What he did actually? Immediately he took bath. He decorated his body with the tilaks. Keshavaya Namaha, Keshavaya Namaha, Narayana Namaha, Madhavaya Namaha, Govindaya Namaha, Vishnuvaya Namaha, Madhusudanaya Namaha, Trivikramaya Namaha, Vamanaya Namaha, Sridharaya Namaha, Rishikeshaya Namaha, Padmanabhaya Namaha, Damodaraya Namaha, Vasudevaya Namaha. Decorating, not with the gold, with this tilak, these beautiful ornaments. These tilak mantras are so powerful, there is a path for the soul to go back to Godhead. By chanting the Lord's name and applying the tilak, the soul, we are directing the soul, go through the Brahmarandra, not the lower Randras or orifices. Go from the Brahmarandra to the higher planetary system. Don't come back here to the material world. That's the understand. అంటే మనం ఎప్పుడు కానీ ఈ ఉరుక్రముడు భగవంతుని యొక్క పరమాద్భుతమైనటువంటి పరాక్రమంతో కూడినటువంటి లీలల గురించి మనం ఎప్పుడూ కూడా కీర్తించాలి, గానం చేయాలి, ప్రచారం చేయాలి, చెప్తూ ఉండాలి, చర్చిస్తూ ఉండాలి. ఎందుకనంటే భగవంతుడి యొక్క ఆ అద్భుతమైనటువంటి లీలల్ని ఎప్పుడు కూడా ఇలా చర్చిస్తూ చెప్తూ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందనంటే, ఒక ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ లాగా, ధ్రువ మహారాజ్ లాగా మనం ఈ విధంగా ఎట్లా తయారు కావాలంటే, వారంలో 7 రోజులు, రోజులో 24 గంటలు భగవంతుడి గురించే ఆలోచన చేసే విధంగా తయారవ్వాలి. అక్కడ ధ్రువ మహారాజ్ గురించి, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ గురించి ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు ఈ ఉరుక్రమ ఆత్మానం అనేటువంటి బిరుదు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్కి వచ్చింది. ఎందుకంటే 24 గంటలు ఎప్పుడు భగవంతుడి గురించి ఆయన స్మరణ చేస్తూ ఉంటాడని. ధ్రువ మహారాజు విషయంలో కూడా, ధ్రువ మహారాజు ఆయన భగవద్ధామం చేరే ముందు భగవద్ధామం నుంచి ఆయన కోసం అని చెప్పి భగవద్ధామానికి తీసుకువెళ్ళేటువంటి పుష్పక విమానం వచ్చినప్పుడు, ఇంకా భగవద్ధామానికి బయలుదేరాలని చెప్పేసి వాళ్ళు విష్ణుదూతులు సందేశం చెప్పినప్పుడు వెంటనే ధ్రువ మహారాజు ఏం చేశారు, ఆయన వెంటనే స్నానం చేసి చక్కగా అలంకరించుకున్నాడు. బంగారంతో కాదు, బంగారం కన్నా విలువైనటువంటి తిలకంతో.
ఏవైతే తిలక మంత్రాలు ఉన్నాయో ఆ అన్ని మంత్రాలతో కూడా శరీరాన్ని చక్కగా తిలకాలు దిద్దుకొని, ఎందుకు భగవద్ధామానికి చేరాలంటే ఈ ప్రాణం అనేటువంటిది బ్రహ్మరంధ్రం గుండా జీవుడు అనేవాడు వెళ్ళిపోవాలి. అప్పుడు ఆయన ఊర్ధ్వగతి, ఉన్నతమైనటువంటి గతి. జీవుడు అనేవాడు శరీరం యొక్క అధమరంధ్రాల గుండా బయటికి పోకూడదు. పోయాడు అంటే పోయినట్టే, ఇంకా అధోగతికి పాలైనట్టే. అలా అధోగతి కాకుండా ఊర్ధ్వగతికి వెళ్ళాలంటే బ్రహ్మరంధ్రం గుండా వెళ్ళాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆయన వైష్ణవ తిలకాలతో శరీరాన్ని చక్కగా అలంకరించుకున్నాడు ధ్రువుడు. It's so important we chant. Chanting is very powerful. One is application of the tilak, chanting should associate, very, very important. The chanting and applying the tilak is very important. And it's been said in the scriptures, on the forehead, if the tilak is not there, this is a graveyard. It is considered as a graveyard. What is a graveyard? Good for nothing actually. Only for the dead bodies. That means this person is as good as dead body. That means he has no idea about spiritual life. అందుకనే మనం శరీరాన్ని తిలకంతో ఖచ్చితంగా అలంకరించుకోవాలి. తిలకంతో శరీరాన్ని అలంకరించుకోవాలనే మాట సరిపోదు. ఆ తిలకం దిద్దుకునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా దానికి చెప్పవలసినటువంటి భగవన్నామ మంత్రాన్ని కూడా ఖచ్చితంగా చెప్పాలి. ఆ మంత్రం చెప్తూ తిలకం దిద్దుకోవాలి. అట్లా శరీరంలో ఆ అన్ని చోట్ల వైష్ణవ తిలకాన్ని మనం దిద్దుకోవాలి. శాస్త్రం ప్రకారం ఏం చెప్తున్నారు, ఆ తిలకం అనేటువంటిది లేకపోతే ఆ శరీరము శ్మశాన వాటికతో సమానం. శ్మశాన వాటిక దేనికి? శ్మశానం దేనికి పనికి వస్తుంది? శవాలు పుడుచుకోవడానికి తప్ప. తిలకం లేనటువంటి శరీరం కూడా అలాంటిదే అని చెప్పి శాస్త్రం చెప్తుంది. So our duty is to glorify Urukrama. And Dhruva Maharaj, he applied the tilaks, he dressed up nicely. He performed his spiritual activities. I am going to back to Godhead, I will forget. Today evening I am going to back to Godhead, I will not attend Mangalarti. I will not chant my rounds. I am going to back to Godhead, I achieved it. I will not study Bhagavatham. Oh, I am fixed, no, I am going back to Godhead now. But Dhruva Maharaj, he did his spiritual activities. Say, he finished his 64 rounds. Vishnudutas were waiting, they were happy. No complaint. Why you are late? No, because sitting there chanting. After finishing his spiritual activities, then he offered obeisances to the sages there. Whomever he met, he offered obeisances, then he climbed the Vimana. ధ్రువ మహారాజు ఈ విధంగా ఆయన చక్కగా స్నానం చేసి వైష్ణవ తిలకాలతో దేహాన్ని అలంకరించుకొని ఇంకా భగవద్ధామం వెళ్ళిపోయేటువంటి సమయంలో తాను దైనందిన ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో తాను చేసేవి అవన్నీ కూడా చేశాడు, పూర్తి చేశాడు. అంటే రోజువారీ ఆయన చేసే ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. ఆ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలన్నీ చక్కగా చేసుకున్నాడు ఆయన. ఇప్పుడు నేను ఈరోజు భగవద్ధామం వెళ్ళిపోతున్నానని చెప్పేసి మంగళారతి రాను, భగవద్ధామం వెళ్ళిపోతున్నాను, ఎలాగో భగవద్ధామం వెళ్ళిపోతున్నాం కదా, అయిపోయింది, ఇంక ఈరోజు జపం చేయక్కర్లేదు, అలా లేకుండా ఎలాగో భగవద్ధామం వెళ్ళిపోతున్నాం కదా, ఇంకా భాగవతంతో పనే ఉంది, అట్లా కాకుండా తాను రోజువారీ చేయవలసినటువంటి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల ఆచరణ ఏదైతే ఉందో అది చేసుకొని ఆయన బయలుదేరాడు. అప్పుడు దాకా విష్ణుదూతలు కూడా వాళ్ళు వేచి ఉన్నారు, ఏం ఆలస్యం బయలుదేరు, అట్లేం తొందర పెట్టలేదు, చేసుకుని రోజువారీ కార్యక్రమం కదా. ఆయనకి ఏదో రోజువారీ 64 మాలలు అనుకోండి, 64 మాలలు పూర్తి చేసుకున్నాడు ధ్రువుడు. పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ ఉన్నటువంటి సాధువులకి ఋషులకి అందరికీ కూడా ప్రణామం చేసుకున్నాడు. ప్రణామం చేసుకున్న తర్వాత బయలుదేరాడు. That is, he became very dear to Lord, and also known as Urukrama Priya. The devotees, those who do the spiritual activities very carefully, meticulously, to please the spiritual master and Krishna, is known as Urukrama Priya. ఈ విధంగా ధ్రువ మహారాజు భగవద్ధామానికి చేరుకున్నాడు. ఆ భగవద్ధామానికి ధ్రువ మహారాజు చేరుకున్నటువంటి వైనంలో ఆయన తన దైనందిన ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలను ఆచరించే బయలుదేరాడు అనే విషయాన్ని చెప్తూ ఏమంటున్నారు, ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఆయన భగవంతుడికి అత్యంత ప్రియుడయి ఉరుక్రమ ప్రియ అనేటువంటి బిరుదును పొందాడు. సో అంటే ఎవరైతే భక్తులు నిర్దిష్టమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలని నిర్దిష్టమైనటువంటి రీతిలో ఆధ్యాత్మిక గురువుని సంతృప్తిపరచడానికి, భగవంతుని సంతృప్తిపరచడానికి నిర్వహిస్తారో ఆ నిర్వహించేటువంటి భక్తుల్ని ఉరుక్రమ ప్రియ అనేటువంటి బిరుదుతో పిలుస్తారు. How many of you want to become Urukrama Priya? మరి ఆ ఉరుక్రమ ప్రియ అనేటువంటి పేరు పిలిపించుకోవాలని ఎంతమంది కోరుకుంటున్నారు? వెరీ గుడ్. ఉరుక్రమ ఆత్మన ఇంకోటి ఉంది, ఉరుక్రమ ఆత్మాన అనేటువంటి పేరు పిలిపించుకోవాలని ఎంతమంది కోరుకుంటున్నారు? For that what we should do?
First, you have to take care of the body. Engage the body in the service of the Lord. Engage the mind in the service of the Lord. Engage the tongue in the service of the Lord. Engage the ears in the service of the Lord. Otherwise, these ears are compared to snake ear holes. You have seen the snake? You know, snake can't hear. Snake can't hear. How the snake moves? How the snake senses the danger? How? Vibration. By vibration, it judges. Somebody is coming, it can sense. It's got such sensitive things in the body. You know, immediately somebody is coming, it can sense vibration. The ground vibration immediately goes in the opposite direction. Krishna has given such amazing things to so many animals. Yesterday we discussed about the hog, pig. When the earthquake is there, we cannot make out. But what the people do? They leave the pig, they run behind the pig. Pig goes in such a way where there is no earthquake. It takes the direction. Earth is cracking here, it will go this side. Perfectly. How is that? We can't. You take the bat. You know the bat? What do you call the bat? Gabilam. Bat. Amazing. You know, it cannot see properly. Night it flies so fast, it cannot see properly. But it can come here, up to the wall, it can turn. How is that? Very fast it can come. Almost touch the wall, or stuck it will turn. How is that? It leaves a whistle. The frequency, the whistle sound, it comes and hits the wall. And rebound, hits back the bat. Immediately it turns. Amazing things, you know. So like that, our amazing thing is what? We can self-realize. We can glorify Urukrama, chant his name, meditate on him, glorify him. That's a solution for us to go back to Godhead. అట్లా ఈ విధంగా ఈ ఉరుక్రమ ప్రియ ఉరుక్రమ ఆత్మను ఇలాంటి బిరుదులు పొందాలనుకుంటే ఏం చేయాలి? ముందు శరీర ఆరోగ్యం బాగా చూసుకోవాలి. తర్వాత ఈ శరీరాన్ని, దేహాన్ని కృష్ణుడి యొక్క సేవలో నిమగ్నం చేయాలి. మనస్సుని కృష్ణుడి సేవలో నిమగ్నం చేయాలి. చెవుల్ని భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం చేయాలి. నాలుకని ముఖ్యంగా భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం చేయాలి. ఇలా నిమగ్నం చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన యొక్క దేహము, ఆత్మ అన్నీ కూడా చక్కగా పవిత్రమయ్యి మనం ఇటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్థాయికి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. అంటే మన మానవ జన్మలో మనం చేయగలిగింది, మనకు ఉండేటువంటి ఒక ప్రత్యేకత ఇదే అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఇది మనం చర్చించాం కదా. ఇప్పుడు మనం చర్చించిన విషయాల్లో జంతువుల గురించి నేను చర్చించినప్పుడు వాటిలో కూడా కొన్ని మంచి విషయాలు ఉన్నాయి, ప్రత్యేకతలు. ఏమిటి ఆ ప్రత్యేకతలు అని మాట్లాడితే, ఇప్పుడు పందులు ఉన్నాయి. ఆ పందులకి భగవంతుడు ఒక ప్రత్యేకత ఇచ్చాడు. ఆయన భగవంతుడు ప్రతి ఒక్క జీవికి ఒక ప్రత్యేకత ఇచ్చాడు. మరి పందికి ఉన్నటువంటి ఆ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, భూకంపం వచ్చినప్పుడు ఎక్కడైతే భూకంపం రాకుండా ఉంటుందో, భూమి చీలకుండా ఉంటుందో అటువైపు పంది పరిగెడుతూ వెళ్ళిపోతుంది. భూకంపం వచ్చినప్పుడు పంది వెనకాల పరిగెట్టావు అనుకో నువ్వు, ఇంకా నీకు ఎటువంటి అపాయం ఉండదు. ఎందుకంటే ఎక్కడ భూమి చీలకుండా ఉంటుందో దానికి తెలుసు, అటే పరిగెడుతుంది. దాని వెనకాల కనుక నువ్వు పరిగెట్టగలిగితే సురక్షితంగా నువ్వు వెళ్ళిపోగలవు. అది దానికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత. మరి ఇక్కడేం చెప్తున్నారు ఈ ఉదాహరణలో, భగవంతుని గురించి చక్కగా వినాలి అనేది. ఆ వినకపోతే అలాంటి వ్యక్తి యొక్క చెవులు పాము చెవులు. పాము చెవులు అని అంత ప్రత్యేకంగా ఎందుకు చెప్పడము? ఎందుకంటే పాముకు చెవులు ఉన్నా వినలేదు కాబట్టి. అది చెవులతో వినలేదు, దానికి చెవులు వినపడవు. మరి ఇంక పాముకు చెవులు వినపడవు, చెవుడు అంటే మరి అది ఎలా పసిగడుతుంది అంటే, ఆ ఒక ఏదైతే ప్రకంపన ఉంటుందో ఆ ప్రకంపనను పసిగడుతుంది. అది ఇప్పుడు ఎవరైనా వ్యక్తి ఎదురుగా వస్తున్నట్టే అతను భూమి మీద అతను అడుగులు పడతాయి. అడుగులు పడినప్పుడు ఆ ప్రకంపన దానికి చేరుతుంది. దానివల్ల అది వెంటనే ఇటు ఎవరో వస్తున్నారని చెప్పి తెలిస్తే వ్యతిరేక దిశలో వెళ్ళిపోతుంది. ఆ ప్రకంపనతో అది పసిగడుతుంది. అంటే ఒక్కొక్క జంతువుకి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత ఇచ్చాడు భగవంతుడు. అట్లా ఇప్పుడు గబ్బిలాలు ఉన్నాయనుకోండి, రాత్రిపూట వాడి కళ్ళు కనబడవు సరిగా. కళ్ళు కనబడకపోయినా అత్యంత వేగంగా ఎగురుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి. ఎదురుగా గోడ వచ్చిందనుకోండి, ఆ గోడ దగ్గర దాకా వెళ్ళిపోతాయి. దాదాపు గోడను తాకుతాయి, కానీ అంతే వేగంతో మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగిపోతాయి. ఎట్లా? దానికి ఎలా గోడ కనిపించింది అంటే, అది ఒక చిన్న ఈల లాంటి శబ్దాన్ని విడుదల చేస్తుంది ఈ గబ్బిలం. ఆ శబ్దం వెళ్ళి గోడకి తగిలి, ఆ శబ్దం వెళ్ళి ఆ ధ్వని
మళ్ళీ ధ్వని తరంగాలు గోడకి వెళ్ళి తగిలి ఆ ధ్వని తరంగాలు మళ్ళీ తిరిగి దానికి తెలిస్తే అది పసిగడుతుంది. ధ్వని తరంగం వెనక్కి వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటి? అక్కడ ఏదో గోడ అడ్డుగా ఉంది. అలా అది ధ్వని తరంగంతో పసిగట్టి తిరిగేస్తుంది. అది ఆ గబ్బిలానికి ఉండే ప్రత్యేకత. ఇట్లా ప్రతి జంతువుకి ఒక ప్రత్యేకత ఇచ్చాడు భగవంతుడు. అలాగనే ప్రతి జంతువుకి ప్రత్యేకత ఇచ్చినట్లే మనకు కూడా ఒక మానవుడికి కూడా ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఏమిటంటే అది ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందగలడు. భగవంతుడి గురించి, ఆ ఉరుక్రముడైనటువంటి భగవంతుడి గురించి వినగలడు, భగవంతుడి గురించి చెప్పగలడు, భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోగలడు. ఇది మానవ జన్మకి భగవంతుడు ఇచ్చిన ప్రత్యేకత. ఆ ప్రత్యేకత మనం ఉపయోగించుకొని మనం ఆత్మసాక్షాత్కారాన్ని పొందాలి. అలా పొందినట్లయితే అప్పుడు మనము భగవద్ధామానికి చేరగలరు. There's a difference between human beings and animals and the birds and the beasts. They cannot. It's not possible for them. But we can. We can put a full stop to this birth and death. Mamapatye punajanma dukkhalayam ashashvatam. Napnoti mahatmanah samsiddhim paramam gataha. We can perfect our lives. Samsiddhim paramam gataha. But the animals cannot. Then the cycle of birth and death, they go. But the human being means our self-interest is to go back to Godhead. ఇట్లా ఏంటంటే మనం మానవులకిను పశుపక్షాదులకి క్రిమికీటకాదులకి జంతువులకి వీటన్నిటికీ మానవులకి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం ఇది. ఏమిటంటే కేవలం మానవులం మనం మాత్రమే ఈ జన్మ మృత్యువులకు ఒక ముగింపుకు పలకగలం. ఇంకా ఆ ముగింపు ఎవరు ఏ జన్మ కూడా పలకలేదు. మానవులు మాత్రమే జన్మ మృత్యువులకు ఒక ముగింపు చెప్పగలరు. ఆ భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పినట్లుగా ఏమి దుఃఖాలయం అశాశ్వతం. ఆ దుఃఖాలయం అశాశ్వతమైనటువంటి ఈ జగత్తు ఏదైతే ఉంది, భౌతిక జగత్తు, ఈ భౌతిక జగత్తుకి తిరిగి రాకుండా ఉండాలంటే మనం భగవద్ధామం చేరాలి. భగవద్ధామం చేరితే మళ్ళీ జన్మ మృత్యులతో దుఃఖాలయంతో ఉండేటువంటి ఈ జగత్తుకి రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదు. So we have to train this body, train this mind, train this tongue. You know how we can train the tongue? By eating prasadam and chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Tongue we can train by eating prasadam and chanting. Others is compared to frog's tongue. What the frog will do? Beka, 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 beka. Of course it does a good job. What's the positive aspect of the frog? It cleans. It eats all the insects. Everything keeps the whole place clean. But beka, 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 it makes a lot of sound. For what? Inviting the snake, the death. Unnecessary talking. The tongue is very dangerous. So what are the spiritual strength we get? Everything leakage happens through the tongue. You know that? What are the spiritual strength we get? By chanting 64 rounds, by attending Mangalarti, studying the scriptures, having discussions with the devotees, and doing a lot of service for the Lord, and carelessly use the tongue, all the spiritual strength will go away. Just like a leaky vessel. Leaky vessel, how much you put, the hole is there, is going away. Like that, the tongue should be controlled. And this tongue, uncontrollable tongue can be compared by chanting the Lord's name constantly and eating Krishna prasadam. అందుకని కప్ప యొక్క బెకబెకలాడడం లాంటిదే మానవుడు కూడా భౌతిక విషయాలు ఎప్పుడూ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే దాన్ని దీంతోనే పోల్చారు. కప్ప బెకబెకలాడుతుంది అనుకోండి, అది దేనికోసం? పావును రమ్మని పిలవడమే. అంటే మృత్యుని, చావుని రమ్మని పిలుస్తుంది. కప్ప చేసే పని అది. మరి దాని వెంటనే మంచి పని కూడా ఉంది కప్ప వల్ల. క్రిమికీటకాదులన్నింటినీ కూడా తిని నేలను శుభ్రం చేస్తుంది, వాతావరణం శుభ్రం చేస్తుంది అనేది ఒకటి ఉంది. కానీ ఈ బెకబెకలు ఉన్నాయే, దీనివల్ల చావుని పిలవడమే కదా. ఆ విధంగా మానవుడు కూడా భగవంతుని గురించి మాట్లాడకుండా, భగవంతుని యొక్క విషయాల గురించి చర్చించకుండా అనవసరంగా భౌతికమైనటువంటి విషయాలే మాట్లాడుతూ ఉంటే అది కప్ప బెకబెకని పోల్చబడింది అనమాట. అంటే మనం ఒక చిల్లున్న పాత్రని గమనించాలి. ఎంత నీరు పోసినా చిల్లు ఉన్నటువంటి రంధ్రం ఉన్నటువంటి పాత్రలో నీరు నిండదు, కారిపోతూ ఉంటుంది. అట్లా ఏమవుతుందంటే ఈ భౌతిక విషయాలు మాట్లాడుతూ ఉంటే మనలో ఉన్న ఆధ్యాత్మిక శక్తి అంతా కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఏదైతే ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఎప్పుడో ఒకసారి 64 మాలలు చేసి ఉండొచ్చు, రోజు మంగళారతికి వస్తూ ఉండొచ్చు, భగవంతుడికి సేవ చేసి ఉండొచ్చు, రకరకాలైనటువంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని ఉండొచ్చు. వీటన్నింటి వల్ల మనం కొంత ఆధ్యాత్మిక శక్తిని సంపాదిస్తాం. ఆ సంపాదించిన ఆధ్యాత్మిక శక్తి అనేది భౌతిక విషయాలు మాట్లాడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అదంతా కూడా
నీరు గారిపోతుంది. చిల్లున్న పాత్రలో ఎంత నీరు పోస్తేమి ఆ నీరు గారిపోవడం వల్ల అది ఎప్పటికీ కూడా నిండదు. ఆ విధంగా అవుతుంది. అందుకని దీన్ని మరి ఎట్లా ఏం చేయాలి? నాలుగుతో భగవన్నామాన్ని జపించడం, భగవత్ ప్రసాదాన్ని మాత్రమే తీసుకోవడం అనే రెండు పనుల ద్వారా నిగ్రహింపశక్యము కానటువంటి ఈ నాలుకని నిగ్రహించవచ్చు. By hearing, Shunvata, you said, constantly hear the message of God, Krishna, Urukrama, constantly, not once in a blue moon. Machitta, Matkata Prana, Bodhayanta, Parasparam, Kadantasha Mam, Nityam, Tushyanticha, Ramanticha. Lord says here in the Bhagavad Gita, Nityam, every day, always, all the time, 24/7, discuss about me. Bodhayanta Parasparam. Come sit down together and discuss about me. Then what happens? You are satisfied in life and you are happy in life. End of the day, go back to Godhead. మనం ఆ విధంగా ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని గురించి చర్చిస్తూ ఉండాలి. ఇప్పుడు గురుక్రముడు భగవంతునికి పరమాద్భుతమైనటువంటి పరాక్రమమైనటువంటి లీలలు వినాలి అన్నాం. ఎప్పుడూ అమావాస్యక పౌర్ణాన్ని కాదు, ప్రతిరోజు, ప్రతినిత్యం. అంటే కృష్ణుడు భగవద్గీతలో అదే చెప్పాడు కదా, మద్గత మచ్యుత ప్రాణం అనే శ్లోకంలో ఏమంటున్నాడు? కథయం తత్సమం నిత్యం. నిత్యం అని ఏంటంటే వారంలో 7 రోజులు, రోజులో 24 గంటలు నా గురించి చర్చించండి. అలా చర్చించడం వల్ల మీరు గొప్ప సంతృప్తిని, దివ్యమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని పొందుతారు. ఆ విధంగా ఉండడం వల్ల జీవితాంతం సంతోషంగా, సంతుష్టిగా ఉంటారు. జీవిత అంతంలో భగవద్ధామాన్ని చేరుతారు. Mourning, right? You know, somebody dies, we mourn. Right? When the family member dies, we mourn. So similarly, we should do mourning. When I don't hear the message of Krishna, when I don't see Krishna, when I don't read Bhagavad Gita and Bhagavatam, when I don't see the devotees, when I don't take the prasadam, when I don't chant Lord's name, when I don't glorify the Lord, then I should mourn. It's as good as death. I should mourn very deeply. What's happening with me? I should change myself. అప్పుడప్పుడు దిగులు పడుతుంటారు కదా, డీలా పడుతుంటారు, కుమిలి ఏడుస్తుంటారు ఇంట్లో ఎవరన్నా పోతే. మనం ఏంటంటే భక్తులుగా మన జపం పూర్తి కాకపోతే అట్లా కుమిలి ఏడవాలి. మన భగవంతుడిని, కృష్ణుడిని చూడలేదు, ఈరోజు కృష్ణుడికి సేవ చేయలేదు, కృష్ణనామాన్ని ఇంకా జపం చేయలేదు, ఇంకా భగవద్గీత భాగవతం చదవలేదు, ఇంకా నేను భక్తుల యొక్క సాంగత్యాన్ని తీసుకోలేదు. ఇలాంటి విషయాలకు మనం ఎప్పుడైతే బాధపడతామో అప్పుడు మనకు నిజంగా ఆ ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఉన్నతి అనేటువంటిది కలుగుతుంది, మనం అభివృద్ధి చెందవచ్చు. Eyes should be my slave, ears should be my slave, tongue should be my slave, the whole body should be my slave. I should be slave to the mind and the body. The body should be slave, my slave. You know, you got to make it. Then only the purification happens. You know, gulama. Slave means gulama. Of course, we don't have the experience. We know what is servant. Slave means no rights. The tongue cannot speak what it wants. What we tell, it should speak. Not I want to speak. No. What we tell, it should speak. Ears, I'll hear something. No. What I tell, you should hear only that. Nothing else. Eyes, I'll see whatever I want. No, you cannot see. What I tell, you should see only that. That is slavery. Like that, the body should become slave in Krishna consciousness. That is called austerity. Austerity, when you offer the body to Guru, at the time of initiation, we offer the body to Guru. We don't have rights on the body. Chaitanya Mahaprabhu told Sanatana Goswami, when he was contemplating to commit suicide because of the ill health, what Mahaprabhu said, you don't have a right. Because you gave the body to me. Now how you can? You don't have any right to do anything with the body. It's mine. Like that devotee, when he offers the body to Guru and Krishna, we don't have a right. The tongue doesn't belong to me, it belongs to Guru and Krishna. The ears doesn't belong to me, it belongs to Guru and Krishna. He's not listening, make it a slave. He should listen. The tongue should listen. The ears should listen. Everything should listen. మన శరీరం పూర్తిగా మనకు కట్టుబాటులో ఉండాలి, మనకు బానిసై ఉండాలి, మనం దానికి బానిస అవ్వకూడదు. ఈ చెవులు కానీ, కళ్ళు కానీ, నాలుగు కానీ, వాటికి మనం బానిస కాకూడదు, అవి మనకి బానిసలుగా ఉండాలి. బానిసగా ఉండడం అంటే అర్థం ఏంటంటే మనం ఏం మాట్లాడమంటే అదే నాలుగు మాట్లాడాలి.
దాని ఇష్టం వచ్చినట్లయితే మాట్లాడుతానంటే దాన్ని వదిలేదానికి లేదు. మనం ఏది వినమంటే చెవులు అదే వినాలి. ఏదో ఒకటి వినేస్తానని చెవులంటే దాని ఇష్టం కాదు. మనం ఏది చూడమంటే అదే చూడాలి కళ్ళు. నేను ఏదో ఒకటి చూస్తానని చెప్పేసి కళ్ళు దాని ఇష్టం కాదు. అట్లా ఏంటంటే ఈ శరీరం అనేటువంటిది పూర్తిగా మన వశంలో ఉండాలి. దాన్ని బానిసత్వం అని చెప్పంటారు. అలా ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది? మనం ఈ శరీరాన్ని, దేహాన్ని, దేహంలో ఉన్నటువంటి ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా ఆధ్యాత్మిక గురువుకి, కృష్ణుడికి సమర్పించినప్పుడే. దీక్ష విషయంలో అదే కదా మనం చెప్పేది. దీక్ష సమయంలో ఏమంటే మనం సమర్పణ, మన యొక్క దేహాన్ని, మనస్సుని మనం ఆధ్యాత్మిక గురువుకి, కృష్ణుడికి సమర్పిస్తున్నాం. ఆ సమర్పణ అనేటువంటిది మనం చేసినప్పుడు ఏమంటే చైతన్య మహాప్రభు చెప్తారు సనాతన గోస్వామికి ఈ విషయంలో. ఆయన ఆరోగ్యం బాగోలేక శరీరాన్ని త్యాగం చేద్దామని చెప్పేసి అనుకున్నప్పుడు సనాతన గోస్వామి చైతన్య మహాప్రభు ఆయనకి చెప్తారు, నీ శరీరం మీద నీకు హక్కు ఎక్కడిది? నీ శరీరాన్ని, నీ దేహాన్ని ఎప్పుడో నాకు సమర్పించావు కదా, మళ్ళీ నీ దేహం మీద నీకు హక్కు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? లేదు, నీ దేహం పైన హక్కు నీకు లేదు అని చెప్పేసి అన్నారు. అట్లా మనకు కూడా ఏంటంటే దీక్ష తీసుకున్నప్పుడు మన యొక్క దేహం, మనస్సు ఇవన్నీ కూడా మనం ఆధ్యాత్మిక గురువుకి, కృష్ణుడికి సమర్పించాం. సమర్పించినప్పుడు మన దేహం మీద మనకి హక్కు లేదు. ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి. మన కళ్ళ మీద, మన చెవుల మీద, మన నాలుక మీద మనకి హక్కు లేదు. ఆధ్యాత్మిక గురువుకి, కృష్ణుడికి హక్కులు అక్కడ ఇవ్వబడి ఉన్నాయి. వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారంగా వాటిని ఉపయోగించాలి. Prabhupada, his speech was so pure. Only absolute truth was coming from his mouth, nothing else. No mundane talks. Nothing mundane he was hearing. Even if he hears also, he'll convert the whole thing into Krishna consciousness. His heart was pure. His mind was pure. His lips were pure. There's no deceit in his mouth. No cheating. Lies means cheating. Cheating myself, cheating the world, cheating Krishna. Nothing. That's the purity. That's why Srila Prabhupada words were so effective, it influenced the whole world. ప్రభుపాదుల వారు చూడండి, వారి నాలుక కానీ, వాళ్ళ నాలుక ఎప్పుడు కూడా ప్రభుపాదుల వారి నాలుక కృష్ణుడి గురించే మాట్లాడుతుంది. భౌతిక విషయాలు మాట్లాడడమే లేదు. వారి చెవులు ఎప్పుడు కూడా కృష్ణు గురించే వింటూ ఉండే, భౌతిక విషయాలు అస్సలు వినేవారు కాదు. వారి యొక్క చేష్టలు, వారి యొక్క దైనందిన దినచర్య అంతా కృష్ణ సంబంధమే ఉండేది. వారి యొక్క నాలుకలో ఎప్పుడు కూడా అబద్ధం అనేటువంటిది లేదు. అబద్ధం అనేటువంటిది వచ్చింది, అబద్ధం ద్వారా మోసం చేయడం అనేటువంటిది వచ్చింది అనేటువంటి ఆ పరిస్థితే లేదు ప్రభుపాదుల వారికి. అందుకని ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ఆ మాట ఎంత పవిత్రం అంటే ప్రపంచమే ప్రభావితం అయిపోయింది ఆ మాటకి. అంత పవిత్రం ప్రభుపాదుల వారి యొక్క మాట. ఎందుకంటే ఆ మాటకి అబద్ధం లేదు, మోసం లేదు కాబట్టి అంత ప్రభావితమైంది. Arsha Vigna Vakya Nahi Edosha Sabha. Arsha Vigna Vakya. A real sadhu like Srila Prabhupada, there's no dosha in his Vakya. Arsha Vigna Vakya Nahi Dosha E Sabha. Oh gentlemen, oh devotees, there's no dosha in that person whose words are very, very pure. How? No illusion. He'll not commit mistakes. No cheating. Senses are controlled. Such person, his words are very pure. And always thinking about Urukrama. Always chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. హర్ష విఘ్న వాక్య నహే సభదోష అనే శ్లోకంలో ప్రభుపాదుల వారు లేదా ప్రభుపాదుల వారు వంటి విశుద్ధ భక్తులు, వాళ్ళ విషయం ఎటువంటి దోషం ఉండదు. వాళ్ళ యొక్క మాటల్లో తప్పులు చేయడం, మోసం చేయడం, మాయకు వశమవడం, అపరిపూర్ణ ఇంద్రియాలు అనేటువంటివి ఏవి ఉండవు అన్నమాట. పరిపూర్ణ ఇంద్రియాలు ఉంటాయి, పవిత్రమైన ఇంద్రియాలు ఉంటాయి. అందుకని వాళ్ళ యొక్క మాట కూడా ఎంతో పవిత్రంగా ఉంటుంది. ఆ పవిత్రమైనటువంటి మాట ఎప్పుడు కూడా తోటివారిని ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది. మరి అలాంటి ఆ స్థితి ఎలా మనకి వస్తుంది అని అంటే మనం కూడా ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని గురించి చక్కగా శ్రవణం చేస్తూ భగవంతునికి నామాన్ని మనం ఆశ్రయించి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే రామ నామాన్ని జపం చేసుకుంటే ఆ దోషాలు అనేటువంటివి పోతాయన్నమాట. That is Srila Prabhupada. We are all supposed to be Prabhupada Anugas. So you've got to make this body slave. How we can? What spiritual master has told, follow that. Nothing else. Not necessarily use some extra brains, no. What is being told, follow it. Anuga means follower. What Prabhupada said, follow. What the spiritual master said, follow.
what the Acharyas have told, simply follow. Then automatically the body can be controlled. Then the eyes will listen to us, ears will listen to us, the tongue will listen to us. Not that what it wants, it will do. No chance. ఇట్లా శరీరాన్ని ఏంటంటే మనం మన వశం చేసుకోవాలి. ఎలా ఎలా అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది అంటే ప్రభుపాదుల వారు చెప్పింది మనం చక్కగా ఆచరించాలి. మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులు ఎవరైతే గురు శిష్య పరంపరలో ఉన్నారో వాళ్ళు చెప్పినటువంటి విషయాలు మనం పాటించాలి. మన ఆధ్యాత్మిక గురువు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మనం అనుసరించాలి, అంతే. ఇంకా వేరే అదనంగా మనం ఏమి ఆలోచించక్కర్లేదు, చేయక్కర్లేదు. మనం చేయవలసింది ఏంటంటే మన ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులు మనకు ఏదైతే చెప్పు ఉన్నారో, ప్రభుపాదుల వారు ఏదైతే చెప్పు ఉన్నారో, మన ఆధ్యాత్మిక గురువు ఏదైతే మనకు చెప్పు ఉన్నారో ఇవి మనం ఆచరిస్తే చాలు. దానివల్ల సహజంగానే దేహం అనేటువంటిది మన వశం అవుతుంది. అప్పుడు దేహంలో ఉన్నటువంటి ఇంద్రియాలన్నీ కూడా మనం చెప్పినట్టు అవి ఉంటాయి. అంతేగాని వాటి ఇష్టం వచ్చినట్టు అవి వెళ్ళడం అనేటువంటిది లేకుండా మనం ఏం చెప్తే అది మన దేహంలో ఉన్న ఇంద్రియాలన్నీ కూడా వింటాయి. This way our spiritual life will become very sublime. Otherwise, in spiritual life also we suffer. Material life we suffer. Why come to spiritual life and suffer? For the material life, remedy is the spiritual life. We should not suffer here. Because I suffer, why? No focus in spiritual life. Not following the instructions. Not focusing on Guru's instruction, Prabhupada's instruction, or Sadhu's instruction. You don't focus, you'll be actually lost. ఇట్లా కనుక మనం చేస్తే మన జీవితం ఉన్నతంగా ఉదాత్తంగా ఉంటుంది. చేయకపోతే ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో కూడా మళ్ళీ బాధపడుతూనే ఉంటారు. భౌతిక జీవితంలో ఎలాగో బాధపడుతున్నాం, మళ్ళీ ఎందుకు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో బాధలు పడేది? మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో కూడా బాధలు పడుతున్నారే అని అంటే ఆ ఒక్క దృష్టి కేంద్రీకరణ లేదు. ప్రభుపాదుల వారు ఏం చెప్పారు, మన ఆచార్యులు ఏం చెప్పారు, మన ఆధ్యాత్మిక గురువు ఏం చెప్పారు, దాన్ని మనం ఎట్లా చేయాలి అనేటువంటి విషయం మీద దృష్టి కేంద్రీకరణ లేకపోయిన దానివల్ల ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో కూడా బాధలు పడుతున్నారు. So I'll read the translation once again, then we close. One who has not listened to the messages about the prowess and marvelous acts of the personality of Godhead and has not sung or chanted loudly the worthy songs about the Lord is to be considered to possess ear holes like the holes of snake and a tongue like the tongue of a frog. ఆ శ్లోకం అనువాదం ఒక్కసారి గమనిద్దాం. ఏమంటున్నారు? మహాద్భుతమైనటువంటి పరాక్రమమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి లీలలు ఏవైతే భగవంతుడు ఉన్నాయో ఆ లీలల్ని శ్రవణం చేయకుండా ఉండేవాడు, దేవదేవుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి కథల్ని నోరారా కీర్తించకుండా గానం చేయకుండా ఉండేవాడు. అలాంటి వ్యక్తికి చెవులు ఉన్నాయి కానీ అవి పావు చెవులని, నాలుక ఉంది కానీ అది కప్ప నాలుకని పోల్చబడింది. Tomorrow's sloka is still amazing. Everything is amazing. Just imagine how Sukadeva Goswami about dogs, about hogs, about camels, about asses, about trees, about Smith bellows, and today frog and the snake. How is comparing everything? You know, everything beautifully comparing, ultimately glorify Urukrama. ఇక్కడ రేపటి శ్లోకం ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అసలు ఎందుకు ఈ శ్లోకాలన్నీ అద్భుతమైనవి? సుఖదేవ గోస్వామి ప్రపంచంలో మనకు కనిపించేటువంటి విషయాల ద్వారా మనకి మంచి ఉపదేశాన్ని ఇస్తూ ఒక పక్క, ఇంకొక పక్క ఉరుక్రముడైనటువంటి భగవంతుని గురించి కీర్తిస్తూ ఎంత చక్కగా వివరిస్తున్నాడు చూడండి. ఇప్పుడు ముందు శ్లోకంలో కుక్కల గురించి, పందుల గురించి, ఒంటెల గురించి, గాడిదల గురించి ఆ ఉదాహరణ అంతా చెప్పుకొచ్చారా? దాని ముందు కొలిమి తిత్తులు అంటే కొలిమి గొట్టాల గురించి, చెట్ల గురించి చెప్పుకొచ్చారా? ఇప్పుడు ఇంకా రేపు శ్లోకంలో ఇలాంటివి పోల్చుతూ మనకి చక్కటి ఉపదేశాన్ని ఇస్తున్నారు ఒక పక్క, ఇంకో పక్క ఉరుక్రముడైన భగవంతుని కీర్తిస్తున్నారు. Anybody has any question? One question. ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే అడిగి. He has one question. తిలకం ధరించడం ద్వారా
ఈ శరీరానికి ఉన్నతమైన గతి కలుగుతుంది అని చెప్పారు. అంతిమ సమయం వచ్చినప్పుడు ఈ తిలక ధారణ చేసినప్పుడు ఈ తిలక ధారణ వల్ల ప్రాణం అనేటువంటిది బ్రహ్మరంధ్రం గుండా వెళుతుంది అని చెప్పేసి అన్నారు. ఆ బ్రహ్మరంధ్రం గుండా ప్రాణం వెళ్ళినప్పుడు ఉన్నత లోకాలకు వెళ్తుందా, లేకపోతే పరమోన్నతమైనటువంటి వైకుంఠం గోలోక బృందావనానికి వెళ్తుందా? For example, you want to pass the examination. What language is there? Correct? Maths is there. Geography is there. History is there. Correct? Geometry is there. Different subjects are there. Correct? All. This is one subject. This also you should practice. At the same time, hearing is important. Not only I put the tilak, I'll go back to Godhead. The Kripasati can be Kripasati expert. But what is my consciousness? Yamyam Vapi Smaran Bhavam. This is one of the aspects Lord has given in the scriptures that we should follow. Not only I put tilak, I'll go back to Godhead. May. But still, what is the consciousness? తిలకం ద్వారానే భగవద్ధామం వెళ్ళిపోతాం అనేది కాదు ఇక్కడ విషయం. మీరు పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణులు అయ్యారు కదా, చదువుకున్న వాళ్ళే కదా. ఏం ఒక పరీక్ష రాసి ఉత్తీర్ణుడు అయిపోయావో ఎట్లా? ఉన్నాయి కదా, దానిలో తెలుగు ఉంది, ఆంగ్లం ఉంది, సాంఘిక శాస్త్రం ఉంది, సామాన్య శాస్త్రం ఉంది, జీవశాస్త్రం ఉంది, చరిత్ర ఉంది, గణిత శాస్త్రం ఉంది. ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ. అన్ని పరీక్షలు రాయాలి కదా. అన్ని పరీక్షలు రాసి అన్నిట్లో ఉత్తీర్ణుడు అయితేనే మొత్తానికి తరగతి ఉత్తీర్ణుడు అంటారు. అట్లా ఆ అంతిమ సమయంలో తిలకం ఒక్కటే సరిపోతుంది, తిలకం ఒక్కటే భగవద్ధామం తీసుకెళ్ళిపోతుంటే అది ఏదైనా ఎవరికైనా కృపాసిద్ధి అట్లా ఉంటే ఉండొచ్చేమో. కానీ అంతిమ సమయంలో నీకు అక్కడికి వచ్చేది ఏమిటంటే నీ చైతన్యం. నీ జపం అక్కర్లేదని కాదు, అక్కడ జపం ఉండాలి, స్మరణ ఉండాలి. నీ చైతన్యం ఏ విధంగా ఉంది? అంత్యకాలంలో శరీరం త్యాగం చేసేటప్పుడు, ఆ శరీరం వదిలేసేటప్పుడు నీ యొక్క స్మరణ చైతన్యం ఎలా ఉంది అనేటువంటిది అక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి లెక్క. శాస్త్రం చెప్తుంది తిలక ధారణ కూడా ఉండాలి అని. సో అందుకని శాస్త్రం చెప్తుంది కాబట్టి శాస్త్రం చెప్పినవన్నీ అనుసరించాలి. శాస్త్రం చెప్పింది కాబట్టి భగవన్నామ స్మరణ చేయాలి అంతిమ సమయంలో. శాస్త్రం చెప్పింది కాబట్టి అంతిమ సమయంలో తిలక ధారణ కలిగి ఉండాలి. శాస్త్రం చెప్పింది కాబట్టి అంతిమ సమయంలో కృష్ణుడి గురించి స్మరణ చేయాలి. ఇట్లా అన్నీ భగవద్ధామానికి వెళ్ళడానికి మనకి దోహదపడతాయి. ఓకే, క్లోజ్ గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం కి జై. శ్రీల ప్రభుపాద్ కి గురుదేవ్.